चलिए, मुझे मालूम है कि आप लोग कविता सुनना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं अपनी उसी कविता से शुरू करती हूँ जो आप में से बहुत से लोगों ने सुनी हुई है। तो वो कविता है सुपन साज। तो मैं इस कविता से अपना कविता पाठ शुरू करूँगी। ये कविता जब मैंने छपवाई तो इसका नाम सुपन साज था, लेकिन ये खुद ही चलते चलते हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन होते हुए और फिर इसके पोस्टर छपे, तो मुझे नहीं पता चला कि कब इस कविता का टाइटल सुपन साज की जगह खतरनाक औरत हो गया। तो अब ये कविता खतरनाक औरत के साथ ही इसके पोस्टर छपे हैं। वो मेरे से बाहर चली गई चीज़ और मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि कविता का फैलना यही होता है कि वो आप जो राइटर है उसके हाथों से निकल जाए और फिर फैलती चली जाए। तो मैं ये कविता खतरनाक औरत आपके समक्ष पेश करती हूँ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ मैं खतरनाक औरत ਹਾਂ। औरतां जो सुर्खी नहीं लाउंदियां, चूड़ियां नहीं पाउंदियां, गहणियां दी थां किताबां खरीददियां खतरनाक ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ मैं खतरनाक औरत ਹਾਂ। औरतां जो सुर्खी नहीं लाउंदियां, चूड़ियां नहीं पाउंदियां, गहणियां दी थां किताबां खरीददियां खतरनाक ਹੁੰਦੀਆਂ। जिन्हां दे परसां 'ਚ ਕੰਘਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ नहीं, कागज़ ते कलमां ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਫਰੋਲਦੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ मैं सुपने लुको के रखती हाँ, जिथे मैं सुपने लुको के रखती हाँ। सो ये सपनों की बात है और इसीलिए सुपन साज मैंने इसका टाइटल रखा था। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि मैं पंजाबी च मेरे ख्याल बोलना तो मैनू कंफर्टेबल लगूगा तो मैनू उम्मीद है कि तुसी सारे समझ सकोगे कि ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਸਧਾਰਨ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਖਰ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਖਰ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। तो मेरा संबंध ज़्यादातर क्योंकि वैमेन इशू ते गलबात करन नाल आ, मेरी बहुत सारी कविता भी उस तरह की है जो मेरे अपने निजी एक्सपीरियंस हो, तो फिर मेरियां जड़ियां औरत साथना ने उन्होंने दे एक्सपीरियंस चो पैदा हुई होंगी है, तो मैनू लगता है कि फिर ये एक्सपीरियंस जाके सारे समाज दियां औरतों नाल जुड़ते हैं। तो इस वेले पिछले दिनों च वैसे तो बहुत खबर आ रही ने कि औरतां नाल लॉकडाउन के दिनों च औरतां ते काम का बोझ वध गया, स्ट्रैस बहुत वधिया होया। वैमेन कमीशन तो पता लगता है, उन्होंने अंकड़ियां तो पता लगता है कि औरत ते जिहड़ी डोमैसटिक वायलेंस है वो भी बहुत ज़्यादा वधी हुई है इन्हां दिनां दे विच। ते पिछले दिनों च गुजरात तो एक बड़ी अजीबो गरीब खबर सुर्खी बन के सामने आई कि एक पति अपनी पत्नी तो लूडो दे विच हार गया ते उन्हें अपनी पत्नी का फिर कुट के बुरा हाल करता। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੂਡੋ ਦੀ ਗੇਮ 'ਚ ਹਾਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਪਈ ਆ ਇਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ। ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਔਰਤ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ,
पर पिछले लगभग 1.5 महीने तो औरतां ते मर्द ਇੱਕੋ ਹੀ घर च ने ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मालक ते मजदूर दोने ਧਿਰਾਂ बहुत साफ घरां च दिखदियां ने। एक पासे मालक ने जो सारा दिन बैड ते बैठे सोफे ते बैठे खा रहे ने, दूजे पासे बहुत ज़्यादा गिनती च औरतां ने जो सवेर तो शाम तक रसोइयां च लगातार काम कर रही ने। बेशक कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ घरां च नहीं होगा, मैं नाल दी नाल ये भी कह रही हाँ कि कुछ घरां च इस तरह की समस्या शायद नहीं होगी, पर मैजोरिटी दे विच सानू ये देखण नूं मिल रहा। ते साडा घर जिहड़ा बहुत साडे मन च घर दी गुडी गुडी इमेज है कि पति पत्नी बहुत प्यार नाल रहिंदे आ, पति पत्नी बच्चे, वो बिल्कुल इदां साडे सामने आ गई है असलीयत कि असल दे विच चीज़ां की नहीं, की वापर रहा साडे घरां च। ਤਾਂ खास तौर पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। मैं पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिहदे एक लड़की ने न्यूली मैरिड सी ते इन्ना स्ट्रैस सोने काम दा नाल ऑनलाइन अपने वर्क दा नाल घर दा कि वो ब्रेकडाउन उहदा सिस्टम हो गया तो उन्होंने हॉस्पिटल एडमिट करवाना पिया। मतलब इस तरह के स्ट्रैस चों लंघ रही है औरत। तो असी किस किस्म के गैर संवेदनशील मनुख पैदा किए ने, ईवन बच्चे किस किस्म के असी जिन्हां च उस किस्म की संवेदना नहीं है। तो मैनू लगता है कि सानू साडा सारा ही एजुकेशन सिस्टम ते सब कुछ ढा के बनाउण दी लोड़ है कि असी एक सोहना मनुख है जिहड़ा वो सिरज सकीए, एक सेंसिटिव मनुख साडे घरां च होवे कि एक बंदा जो सारा दिन बैठा खा रहा तो उन्होंने दूजा बंदा जो सारा दिन रसोई च काम कर रहा उसकी पेन दिखाई दिंदी होगी। सो मैं हुण तुहाडे नाल इस तरह की एक नज़म शेयर करांगी। ये नज़म मैं हाले तक एक ही मंच से पढ़ी है, किते पब्लिश भी नहीं हुई। एक कामकाजी औरत की कविता। बॉस गुस्से विच है, पति उदास, बच्चे नाराज ते गुरुदेव निराश, मैं एक कामकाजी औरत हाँ। तुसीं इहदे सारे समझो कि औरत तो किहनूं किस किस किस्म दीयां उम्मीदां ने ते वो सारियां धिरां ने जिहड़ियां ओह किवें कोई उदास, हर शब्द का एक मतलब है। उदासी का अलग मतलब है, निराशा का अलग मतलब है, गुस्से का अलग मतलब है। मैं दोबारा पढ़दी हाँ ताकि तुसीं इहनूं बेहतर समझ सको। बॉस गुस्से विच है, पति उदास, बच्चे नाराज ते गुरुदेव निराश, मैं एक कामकाजी औरत हाँ। अलार्म तो पहला ही जाग जाती हाँ, बस इहो जिहा ही सौंदी हाँ। अलार्म तो पहला ही जाग जाती हाँ, बस इहो जिहा ही सौंदी हाँ। जदों मेरा घर घूक सुत्ता हुंदा है, मैं पेड़े गिन रही हुंदी हाँ। सब लई टिफन पैक करदियां अक्सर अपना आप अनपैक कर बैठती हाँ। सब लई टिफन पैक करदियां अक्सर अपना आप अनपैक कर बैठदी हाँ। गुआच जांदी हाँ मुहब्बत अते साथ दे वादियां ते तेज चाल चलदियां भी सब तो अखीर ते पहुंचदी हाँ हाजरी रजिस्टर तक। कुलीग मुस्कड़िए हसदा है, बॉस घड़ी वल तकदा है, औखा जिहा दिंदा मेरी विश दा जवाब ते मैं एक जमात तो दूजी जमात वाहो दा ही भज्जी फिरदी हाँ। ते मैं एक जमात तो दूजी जमात वाहो दा ही भज्जी फिरदी हाँ। वार वार देखदी हाँ घड़ी दियां सुइयां वल, छुट्टी दे इंतजार विच नहीं, अगली ड्यूटी दे हाजरी रजिस्टर तक समय सिर पहुँच जाण लई। जो मेरे घर की दहलीज उत्ते हमेशा टिकिया रहिंदा है, जो मेरे घर की दहलीज उत्ते हमेशा टिकिया रहिंदा है, इस बॉस नूं निराश करना होर भी औखा है। ये सिर्फ नाराज नहीं हुंदा, उदास भी हुंदा है। जमातां विच भजदियां घर आ बच्चियां नाल निपटदियां, बेडां सोफियां उत्ते पए कपड़े चकदियां, तणियां उत्तों कपड़े लाउंदियां, शाम लई सब्जी का प्रबंध करदियां, रोटी पकाउंदियां पिठ दर्द होण लगदी है। वो सोचदा है गर्म दुध का गिलास फड़ाउणा भी इसनूं पहाड़ हो जाता है। 4 पैसे जो कमाउंदी है
ਠੰਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮੱਥੇ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਪਤੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਉਦਾਸ ਤੇ ਹਤਾਸ਼। ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਡਾਢੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੇਖ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ, ਪੱਕੀ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਕੀ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੱਪਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੱਪਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਮਨ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵਿਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਦਾਸ ਮਾਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਸ ਮਾਵਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪਾਓਗੇ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਬਸ ਇਹੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਬਸ ਇਹੀ ਆਇਆ। ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ, ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ। ਹਟਾ ਦੇਵਾਂ ਮਖਮਲੀ ਪਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਬਸ ਇਹੀ ਆਇਆ, ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ। ਹਟਾ ਦੇਵਾਂ ਮਖਮਲੀ ਪਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵਨ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂ, ਸਾਰੇ ਹੌਕੇ, ਸਾਰਾ ਸੱਚ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵਨ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂ, ਸਾਰੇ ਹੌਕੇ, ਸਾਰਾ ਸੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੂੰ ਹਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਕਵਿਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਦਾਸ ਮਾਵਾਂ। ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਥਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਥਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁੰਮਣ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਚਿਆ ਰਵੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁੰਮਣ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੱਘਦਾ ਹੈ ਚੁੰਮਣ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੱਘਦਾ ਹੈ ਚੁੰਮਣ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਥਾਈਂ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਥਾਈਂ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ। ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵਨ ਪਥਰਾਏ ਮੱਥਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ, ਇਹ ਲਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀਆਂ। ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵਨ ਪਥਰਾਏ ਮੱਥਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ, ਇਹ ਲਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀਆਂ। ਗਿੱਠਾਂ ਤੇ ਮੁੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਪੋਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਿੱਠ ਮੁੱਠੀਏ ਹੀ ਜੰਮੀਏ। ਗਿੱਠਾਂ ਤੇ ਮੁੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਪੋਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਿੱਠ ਮੁੱਠੀਏ ਹੀ ਜੰਮੀਏ। ਉਦਾਸ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤਰਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਦਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣਦੇ, ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ, ਹਿੰਸਾ ਪੀਂਦੇ, ਹਿੰਸਾ ਜੰਮਦੇ, ਆਸਰਾ ਲੱਭਦੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਮਰਨ ਜੋਗੀਆਂ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਮਰਨ ਜੋਗੀਆਂ। ਉਦਾਸ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਚੁੰਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਣ ਲਾਲ ਝੰਡੇ, ਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ नहीं होते। सुभाष जी बोल रहे हैं कि मैं अपनी कविता की सृजन प्रक्रिया के बारे में भी कोई थोड़ी बहुत बात करूं। तो इस कविता का कंटैक्सट तुहानूं समझ आउंदा होना कि लाल झंडे चक्कण वालियां नाल यह कविता संवाद दे विच पई हुई आ, क्योंकि मेरा बड़ा वाह है इन्हां साथियां दे नाल। ते जिवें हुण तक साडा जिहड़ा क्लासिकल मार्क्सिज्म है वो जेंडर के क्वेश्चन नूं एड्रैस नहीं करता, तो मेरा जिहड़ा निजी रूप च तजर्बा है खास तौर पर पंजाबी दे विच, पंजाबी ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਂਡਰ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, परंतु हाले भी उन्होंने लिए ये सवाल सैकेंडरी बनया होया। सो मैं ये पैरा दोबारा पढ़ती हाँ। जिन्हां ने मावां दियां छातियां विचों दुध दे नाल हंझू चंगे होण, वो भावें चक्की रखन लाल झंडे, लालियां दे आशिक नहीं हुंदे। आशिक इश्क चो जमदे ने, मोह दी मिट्टी च पलदे ने। आशिक इश्क चो जमदे ने, मोह दी मिट्टी च पलदे ने। वो बीज हरे हुंदे जो धरती दे सीने बीजे जाते। वो बीज हरे हुंदे जो धरती दे सीने बीजे जाते। सुक्की धरत ते बस होर उगदे ने, लालियां दे आशिक किते होर उगदे ने। लालियां दे आशिक किते होर उगदे ने। क्योंकि मैनूं ये लगदा हुंदा कि जेकर साडे घरां दे विच असीं बहुत ज़्यादा बराबरी नहीं है, तो ये सच ही, क्योंकि साडी मर्द नूं लगदा है कि उन्हें बहुत सारे जिहड़े प्रिवलेजेस मिले हुए आ वो उन्होंने छड्डना नहीं चाहुंदा हैगा। पर असी सारे साथी जानते हैं बहुत सारे कि जिहड़ी ये किरत वंड, जिहड़ी पुरानी तरह की किरत वंड सी कि औरत ने घर का काम करना है तो मर्द ने बाहर का काम करना है। जेकर असी इंगल्स नूं पढ़ीए तां उहदे विचों साफ साफ सानूं सारिआं नूं पता है कि किवें निजी जायदाद की संस्था दे नाल ते शुद्ध वारिस पैदा करन दी जिहड़ी पॉलिटिक्स है उहदे विचों औरत दा चार दीवारी दे विच रहना ते घर दे काम करन वाला मसला शुरू हुंदा ते उहदे विचों उहदी सारी गुलामी, सारी साडी परंपरा, नैतिकता उहदे विचों ही घड़ी जांदी है। परंतु होया कि कैपिटलिज्म दे आउण नाल औरतां घरां चों बाहर आ गईयां ने, कंमकार करदियां ने, पर साडा जिहड़ा किरत वंड है क्योंकि आर्थिक जिहड़ियां तब्दीलियां ने वो थोड़ियां तेज गति नाल हो जांदियां ने, पर जिहड़ा साडा कल्चर है जां साडीआं जिहड़ियां कल्चरल स्ट्रक्चर्स ने, घर है, परिवार है, विआह है, निजी जायदाद की साडी संस्था है, इन्हां सारिआं नूं बदलण ते बहुत लंबा समा लगदा है। ते इस वेले जिस किस्म की कशमकश दे विच असीं पए होए आ, जिस किस्म दी टेंशन, जिस किस्म के डिप्रैशन चों, जिस किस्म के प्रैशर चों वैमन निकल रही है,
ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਪਨਾ ਚਮੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਔਰਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਅਕਸਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਦਸਾ, ਉਹੀ ਚੋਰੀ। ਜੇਕਰ ਕਲਮ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ। ਇਹ ਟੁੰਡ ਮਰੁੰਡ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਮ ਚੁਰਾ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲਿਖੋ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਕਲਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਪਨਾ ਚਮੜੀਆ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਖਫੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਚੱਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇਸ 3 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਲਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਚੱਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਫੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਰੂਮਮੇਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਮੇਰੇ ਰੂਮਮੇਟ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਰੂਮਮੇਟਸ ਵਰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੌਸਟਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਰੂਮਮੇਟਸ ਵਰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੌਸਟਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਾਲਟੀ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਬਣ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤੌਲੀਆ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਾਲੇ, ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਤੇ ਚਾਬੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਰੂਮਮੇਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਰੂਮਮੇਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਆ ਟਿਕੇ। ਇਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੌਲੀਏ, ਸਾਬਣ, ਬਰਤਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੌਲੀਏ, ਬਰਤਨਾਂ, ਸਾਬਣ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ। ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ। ਖੁਰ ਗਿਆ ਰੂਮਮੇਟਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਤੇ ਖੁਰ ਗਿਆ ਰੂਮਮੇਟਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਬੂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਘਾੜਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਬੂਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੜ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਮਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਖੋਇਆ। ਮਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਰਦ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਣਖ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਰਦ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਪੇਨੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੂਮਮੇਟ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਦ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਿਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਉਹ ਵਿਮਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਮਨ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਣੀ, ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ, ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਹਾਣੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਤਖਤ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਰਾਜਮੁਕਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੌਂਦੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਦਾਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਗੂੰਗੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਦੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਦਾਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਕਿੱਥੇ, ਦਾਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੌਂਦੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਦਾਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਗੂੰਗੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ। ਬਾਤ ਜਿਸ ਸਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ। ਸਬਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਤੋਂ 10 ਮੰਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਾਤ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਬਾਤ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਸਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ, छोटी जी कविता है, पता नहीं प्रेम कविता है या नहीं। इनकार ना करें, दिल दी गुथली बनाइए, आ चल दिल दी गुथली बनाइए, सूली चढ़े साहां दी रस्सी बना, मैं तेनू मिलन तां आउणा है, मैं तेनू मिलन तां आउणा है। पता नहीं मेरे बोलां नाल फिजां विचों ऐसा की रल जांदा है, पता नहीं मेरे बोलां विचों, मेरे बोलां नाल फिजा विचों ऐसा की रल जांदा है कि तेरे तक पहुँचदियां गुआच जांदे ने उन्हां दे अर्थ। पता तेरे तक पहुँचदियां गुआच जांदे ने उन्हां दे अर्थ। मैं तैनूं मिलन तां आउणा ही है, मैं तैनूं मिलन तां आउणा ही है, पर तू रता उड़ीक कर। मैं पहलां शब्दां नूं ना मिलावां, मैं पहला शब्दां नूं ना मिला। सो
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲਾਸਟ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ, 22 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੁਲਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਦਾਵੀ। ਦਾਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਕਿਹਦੀ ਟਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਆਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਆਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਛਟਪਟਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਰੋਜ਼ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੁੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਛਟਪਟਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਰੋਜ਼ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਕਾ 1 ਇੰਚ ਹੋਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਧ ਉਂਗਲ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੋਮ ਹੋਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅੱਖ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਹੰਝੂ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਹੌਕੇ ਦਾ ਜੰਮ ਜਾਣਾ, ਉਂਗਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਰੋਮਾਂ ਦਾ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅੱਖ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਹੰਝੂ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਹੌਕੇ ਦਾ ਜੰਮ ਜਾਣਾ, ਉਂਗਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਰੋਮਾਂ ਦਾ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੁਆਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੁਆਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਭਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੋਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਭਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੋਲਾ ਮਾਸਾ ਵੱਧ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਖੇਡ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੇਡ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੁੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੁੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੁਕ ਗਏ, ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੇਡ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਡ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਦ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾ ਤਪਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਚੰਦ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾ ਤਪਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਪੌਪਕਾਰਨ ਖਾ ਪੈਪਸੀ ਪੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ। ਪੌਪਕਾਰਨ ਖਾ ਪੈਪਸੀ ਪੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਤੀਫੇ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਨਾਇਕ ਖਲਨਾਇਕ ਸਭ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਇਕ ਖਲਨਾਇਕ ਸਭ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਕਮ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਕਮ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਸ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਵੀ, ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਵੀ, ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।